रूट जो है वो तय कर देंगे और उसके ऊपर हम पूरी स्वतंत्र ट्रेड सर आउटर रिंग रोड ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ आउटर रिंग रोड ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ आउटर रिंग रोड ਤੇ ही होएगी जी। उसके बाद स्वामी सभी को अनुमति मिली है आपको? देखिए आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत है, लोग इतिहास लिखते हैं और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और ये देश के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी और उस दिन दुनिया में मोदी नहीं किसान होगी और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियाँ निकालिए वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं कार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियाँ भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियाँ भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए और बड़ी गिनती में आइए और एक कमाल का दिन वो इतिहास सिरजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। सवाल है कि आउटर रिंग रोड मिली है और टाइमिंग क्या है? जब 26 जनवरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको अनुमति मिली है? सर कोई ट्रैक्टਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਗਿਣਤੀ भी है? कोई ट्रैक्टਰਾਂ ਦੀ कोई गिनती नहीं, ट्रैक्टਰਾਂ ਦੀ कोई फिक्स गिनती है? जितने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाने। रूट है रजिंदर जी रूट भी दस दो अर्जेंद्र 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी ट्रेन। कितने द्वारा जितने ट्रैक्टर होंगे सभी शामिल होंगे। रूट क्लियर कर दो जी, रूट क्लियर कर दो। दिन रात निर्विघ्न चलेगी, जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड में शामिल। रूट क्लियर कर दो जी, रूट। दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक तो टाइम, दूसरा टाइम का जैसे हमने बताया टाइम का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन है खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहाँ पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं सब आगे बढ़े, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। वैसे भी सारी सब खबर आज मिल गई। सर कोई हुण दिल्ली पुलिस नाल टकराव की स्थिति तो नहीं बन सकती जी? हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा 100 किलोमीटर से ज़्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा। हर जगह पे जहाँ से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हम एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक सर आउटर रिंग रोड मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहाँ से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि
घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे। कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब आउटर रिंग रोड फाइनल नहीं है जी। दिल्ली पुलिस नाल कोई टकराव की संभावना होण तां नहीं बनदी सर। दिल्ली पुलिस नाल कोई टकराव की संभावना अलग रूट पे चलेंगे सर। हुण कोई टकराव की संभावना तां नहीं। अलग रूट है। जोगिंदर जी सिंघू बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है। जोगिंदर जी देखिए आउटर रिंग रोड को लेके मतलब श्योर नहीं है ना सर। आउटर रिंग रोड को लेके तुम श्योर नहीं हो अभी आउटर रिंग रोड में बता दीजिए आउटर रिंग रोड को लेके की तुम आउटर रिंग रोड को लेके बता दीजिएगा ना एक बार। माइक चक्को माइक चक्को माइक चक्को माइक चक्को। देख सकते हो कि सैट की बात और डीसी भाई शशि भाई माइक चक्को माइक माइक। क्या मिला सर आपकी मीटिंग में? शशि भाई उधर चल रही माइक लाई लो। भाई माइक March on 26 all techno are the barrier Delhi police और हरियाणा पुलिस what about the number of दोपहर 2 बजे ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਲੌਕ ਬੈਡਵਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਆਈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ बताए ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚੱਕਣਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। गुरनाम जी आपने कहा है कि जो रूट है उसके बारे में जानना चाहते हैं। कोई 5 रूट में से कोई एक तय सड़क बता सकते हैं आप जिसमें चलेगी? भाई कैमरा पीछे भाई कैमरा पीछे और इसमें कुछ मार्किंग होनी भी बाकी है वो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ मांग रहे थे वो कुछ दे रहे थे। सर कुछ परसेंटेज तो आप बताएं ना कि इस रूट की तो बात हो गई है फाइनल बाकी होनी है। देखिए तीनों अब मैं क्या बताऊँ आउटर रिंग रोड है। अब जैसे मान लिया यहाँ बैठे हैं कुंडली बॉर्डर में कुंडली बॉर्डर यहीं से इंटर करेंगे जहाँ बैरिकेड लगाए वो बैरिकेड हटाएंगे वहीं से इंटर करेंगे। गाजीपुर वाले जहाँ बैठे गाजीपुर से इंटर करेंगे टीकरी वाले जहाँ बैठे टीकरी से इंटर करेंगे। इतना तो बता सकता हूँ और बाकी तो कल बता पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वो है लेकिन बेहतर जो बात है
वो ये जी के अब हमें बैरिकेड तोड़ने सर सिंघू बॉर्डर से कितने किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं? सेंटर पॉइंट नहीं अलग अलग है। एक कहाँ पे आ जाएंगे? नहीं सेंटर पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे सर। नहीं भाई साहब कोई पैसा नहीं मिल सकते। अच्छा जिन्हें 26 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿੰਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ एस्टिमेट मतलब 10 बजे तक सुबह बनना जावे ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਤੇ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਪੜਦੇ गुरनाम जी कोई ऐसी बात जी मेरे को बहुत जो है पॉइंट है वो तो आप मेरी बेनती है कि कोई आदमी डंडा लाठी जेड़ी इस तरह का लेके ना आए कि ये लगे कि हम कोई भाई किसी आने जाने वाले से किसी दूसरे व्हीकल वाले से झगड़े ना। कोई भाई किसी पुलिस वाले से झगड़े ना। ये हमारी हिदायतें हैं कि हमें शांतिपूर्वक रखना है। और दिल्ली में जहाँ से रूट तय होगा वो कल बता दिया जाएगा। उसके अलावा कोई उसके बाहर ना जाए। फिर वो अनुशासनहीनता हो जाती है। आगे के लिए प्रशासन भी हमारा तबार नहीं करता। फिर वो गलत भी हो जाता है, उसमें झगड़े के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखो जीतने तो किहड़ा आपां अंदोलन जीत गए जितते को नहीं है। ये कोई मैटर नहीं है। किहड़ा साडा MSP मिल गया ये जित वाला मैटर नहीं है। ये तो असी प्रदर्शन करना इस सरकार को बई सरकार इस तरह की प्रताड़ना कर रही है। अभी दिल्ली जित देना ठीक है। और अभी दिल्ली तक आके साडी जित नहीं है। ये तो एक है कि भी सरकार प्रशासन जोड़ा है वो एक तरह तो उस चीज़ को डर गया है भी डिस्प्यूट ना हो चलना। गुरनाम जी जैसे आप यहाँ सिंघू बॉर्डर से चलेंगे तो आप वापस कौन से रूट से मुड़ करके आएंगे? ऐसा कुछ तय हुआ है अभी कि या पूरे आउटर रिंग रोड से गोल चक्कर लगाएंगे? वो सुबह तक हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो चेक करनी पड़ेगी उनकी जरूरत पड़ेगी उस सुबह। अच्छा गुरनाम जी ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਚੌੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਜੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏ ਕੇਵਲ 25 ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਪਈ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 25,000। ਇਸ ਟੋਟਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 25,000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਰੂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ एएमपी के जी मतलब किसानों की भी सहमति होगी है ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ सहमति होगी है जी। वो तो वापसी का रास्ता है। एएमपी और केजीबी जो है वो तो वापसी का रास्ता है, वो रूट में नहीं, रूट तो दिल्ली के अंदर के हैं। जमीन साहब कि पुलिस वाले की सहमति होगी, वो भी सेटिस्फाइड हो गए इसको भी पूछना। हाँ हो गया संबंधित अर्थ किया ਬਹੁਤ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦੇ। 1 to 1 करो, 1 to 1 करो, 1 to 1 करो। मैं ना जोड़ू तो ना आगे जड़वाना पड़ेगा, तू आओगा ਸੋ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। सुरक्षा का कारण है, तिरंगा सबसे बड़ा सुरक्षा का हथियार है हमारा। तिरंगा से बड़ा हथियार कौन सा है? शांति का प्रतीक है। जब तिरंगा हमारे हाथ में होगा तो इससे शांति का कोई और हथियार हो ही नहीं सकता। सुरक्षा एजेंसियां राजू दास राजस्थान के बता दो, बात कर रहे थे दर्शन पाल को तो योगी हमारा नाम का आंदोलन में परमिशन नहीं दिया, पड़ा किधर क्या भी अप डाउन करना। आज तय हो गया किसान दिल्ली के अंदर जाएगा, पुलिस अपने बैरिकेड को हटाएगी और किसान को फलूट मार के सब कुछ। ये कितना तय हो गया? ये कैसे हो गया? नौमन कर दिया ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਮੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ। हर इस देश के संविधान को मनने वाला किसान अज किते ना किते अपने हकों के वास्ते सड़कों के रोड में एक गणतंत्र के राही एक सुनेहा देने का काम कर रहा है। हज़ारां ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं दिल्ली की साइड ਨੂੰ पंजाब तो हरियाणे तो की सुनेहा देना चाहते हो? जी बिल्कुल साडी अपील है हर नौजवान नूं, हर किसान नूं कि प्रोटेस्ट पीसफुली है, किते भी अराजकता नहीं होनी चाहिए, किते ये मैसेज ना जाए कि जिहड़ा 60 दिन का साडा पीसफुली प्रोटेस्ट है जिन्हें कि पूरी दुनिया नूं मैसेज दिता है ਉਹਦੇ ਤੇ किते कोई दाग लगे, ਆਪਾਂ बिल्कुल पीसफुली होना है। सर ਜਿਹੜਾ रूट मिलिया है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਈ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਣਗੇ, ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 147 ਤੋਂ 150 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਸਾਡੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਜਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਗੇ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰੋਡ
ਮੈਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं हाँ रणवीर सिंह राणा ते इस वेले रणजीत सिंह राजू साडे नाल ने। रणजीत सिंह राजू राजस्थान नूं बिलोंग करते हैं ते प्रधान ने जिस ढंग दे नाल वड्डी गल आई है कि पुलिस जिहड़ी मान चुकी है कि हाँ तुसीं जा सकते हो। पहला तो इसे गल की सहमति नहीं सी बनती। लगता की है कि किवें उस तक तुसीं लेके आए दिल्ली पुलिस ने हर एक केंद्र सरकार के अंडर किवें इस गल की सहमति ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1% ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਹੋਣੀ। ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਣਗਿਣਤ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੋਂ 6.5 ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦਾਰੂੜਾ ਬਰਾਜ ਤੇ 1500 ਲੈ ਕੇ 2000 ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਥੇ ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੰਘੇ ਆ, ਆਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 8000 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 8 ਨੰਬਰ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ KMP ਤੋਂ ਬਾਦਰੀ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਉਹ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਵਾਵੇ। ਇਸ ਗੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਭੜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਓ।
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ 2 ਘੁੱਟ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਤੰਬੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਉਸ ਬੈਡਰੂਮ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੰਬੂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ।